Hello everyone. Namaste. Good afternoon. Welcome to the webinar session. So basically today we'll be talking about the entrepreneurship, creating your own business. So this is the title. Basically, as a saying, what I'm going to do is we'll be using a online platform that is ellison.com. So जसबाट हामीहरू चाहिँ एउटा कसैले पनि घरमा बसेर तपाईहरुले यदि बिजनेस गर्ने सोचिराख्नु भएको छ आजको दिनमा हैन सो सिमिलरली इफ यु आर थिंकिङ अबाउट कस्तो स्ट्र्याटेजीमा बिजनेसलाई अब यो पेन्डेमिक सिचुएसन पछि चाहिँ कस्तो स्ट्र्याटेजीमा हामीले लग्ने हो भन्ने चीज तपाईहरु चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ yes this course might be the best course for you हैन in terms of building your strategy in terms of creating your own business ideas सो आइडिया छ भने पनि त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन्स कसरी गर्ने माइन्डसेट कसरी बनाउने भन्ने चीजहरु चाहिँ यो अनलाइन कोर्सबाट चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आजको यो सेसन थ्रु चाहिँ विल बी गिभिङ यु a guidelines हैन so for that hopefully if you guys are ready then we can start so I'll be a little bit slow अलिकति स्ट्रीमिङ फेसबुक को स्लो भएको हुनाले चाहिँ so I'll go slowly हैन So yes, if you are ready, so सँगसँगै यदि तपाईले मसँग यो कोर्स गर्नुहुन्छ भने by the end of this course हैन so you will be a certified जुन एउटा entrepreneurship को एउटा तपाईको सर्टिफिकेसन पनि तपाईको हातमा लाग्छ so basically yes by the end of the session यो सर्टिफिकेट को लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पैसा पे गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन चाहिँ यदि तपाईलाई चाहिदैन भने that's okay यदि चाहिन्छ भने पनि you can just go through the there is a process so त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई end of the session मा चाहिँ म भन्दिन्छु so how you can get that certificate okay so first go to your Google page हैन त्यहाँ चाहिँ तपाई ellison.com भनेर तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको ब्राउजरमा गएर चाहिँ so yeah once you go there there is a requirement that you need to just first create your ID sorry मेरो चाहिँ पहिले यो okay I'll do log out first यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो ID क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ so you can see the two option log in and sign up if you do have account then only you can log in or then like तपाई पहिला sign up गर्नुस् तपाई first time तपाई युज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ So okay, sign up section you can see you can have your first name, last name, email ID, password. You can create this or either like आजको दिनमा we all do have a Facebook account, Google account or हामीसँग छ या त Yahoo account, LinkedIn account देखि चाहिँ you can connect to. Okay, so it's very easy. You can just go through the Facebook. So yes, I agree the terms and conditions. So there is some authentications you have to go through it. Okay, so finally I am logged in हैन so आजको कोर्स चाहिँ where you can find भन्दाखेरि तपाईहरु कोर्स क्याटेगोरीज मा जानुस् अनि त्यो सेक्सनमा गइसकेपछि there is a business so yes definitely we are talking about the business अनि बिजनेस मा गइसकेपछि चाहिँ तपाई so there is a sections यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ improve your results with business sub categories मा गएर तपाई चाहिँ entrepreneurship भन्ने सेक्सन मा चाहिँ क्लिक गर्नुस् so similarly now you can see there are the entrepreneurship courses haru cha so this is the top 17 entrepreneurship courses चाहिँ so अहिले चाहिँ this is a very recently जुन अहिले चाहिँ यसमा एड गरेको छ एलिसनले चाहिँ हैन so you can see the entrepreneurship creating the business so it is a revised version and it's very effective as well so just if you want to join then yes we are go continue learning you can go over there so यसमा के छ भनेदेखि जस्तै 17 वटा मैले तपाईलाई भनेको छु these courses are online and then for if you want to do it like it's totally free of cost courses हरु तपाईले चाहिँ घरमा बसेर पनि तपाईले यसलाई चाहिँ जति पनि नलेजहरु छ in terms of you just entrepreneur related so any of the students you know any of the college students might be the business owners might be the employees
सबैजनाले यो कोर्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले इजिली एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ. द प्रोसेस इज सेम, जस्ट यु निड टु क्रिएट एन आइडी, यु निड टु गो थ्रु इट. सो बेसिकली यो कोर्स मैले अलरेडी गरिसकेको छु. यु क्यान सी देयर्स अ 100% कम्प्लिसन मोडल फर मी एन्ड देयर आर लाइक अलमोस्ट 8 स्टेप्स. सो जसरी चाहिँ हामी एउटा एउटा गरेर चाहिँ यो course each individually sectionsमा गइसकेपछि by the end of the session there will be a certificate process. So I'll go to the end. So okay, के छ भन्दाखेरि फर्स्ट हजुरले के माइन्ड सेट गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कोर्स गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ यु निड टु नो इज जस्ट मेक स्योर कि जुन टपिक तपाईँले चुज गर्नु भएको छ त्यो टपिकमा चाहिँ तपाईँलाई बेसिक नलेज चाहिँ होस् होइन. डोन्ट रस. सो इट्स द फर्स्ट टाइम इफ द तपाईँलाई कुनै अलिकति फ्यान्सी लाग्यो अन्टरप्रेन्योर भन्ने चिज भइसकेपछि फर्स्ट एउटा अन्टरप्रेन्योर भनेको के हो डेफिनेसन, एटलिस्ट अ डेफिनेसन तपाईँ गुगल गर्न सक्नुहुन्छ इफ यु आर नट फ्रम द्याट ब्याकग्राउन्ड अल्सो. बिकज हामीलाई यो कोर्सलाई मैले यसरी अगाडि ल्याउनु पर्ने चाहिँ देयर इज अ रिजन. Kineki, we are getting a lot of messages in terms of the job requirements, in terms of like the strategies, company like कसरी अगाडि लग्ने, अब कसरी सर्भाइभल गर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ अलि फोकस भएको भएर चाहिँ सो वी थट लाइक ओके सो इफ पहिला बिचमा कुनै स्ट्राटेजी अप्लाई गर्न भन्दा पनि तपाईँ बिजनेसमा चाहिँ तपाईँ कुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ र तपाईँले कसरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि लग्न सक्नुहुन्छ भन्ने चिजहरूलाई चाहिँ वी आर जस्ट हाइलाइटिङ थ्रु दिस सेसन. So yeah, among different platform, I found like Listen was really यसमा चाहिँ अलिकति रिभाइज भर्जनहरू चाहिँ इन्फर्मेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ. सो आई थट टु जस्ट गो थ्रु दिस. ओके, सो इफ यु आर रेडी देन तपाईँहरूको अकाउन्ट भइसकेको छ भने चाहिँ वी क्यान स्टार्ट दिस सेसन. सो यु क्यान जस्ट गो टु द वान फर्स्ट. ओके, सो हियर यु विल फाइन्ड द स्टार्ट टपिक. अलिकति एड्सहरू आएर तपाईँलाई चाहिँ यसले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट गर्न सक्छ. सो वाट यु क्यान डु इज लाइक यु क्यान सी हियर्स अ एड ब्लक. तपाईँ क्रोमको साइडमा सेटिङमा गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ एक्सटेन्सनमा गएर एड ब्लक कुनै पनि तपाईँले त्यहाँबाट अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान युज द्याट सो द्याट इट विल हेल्प यु टु ब्लक योर एड्स जति यो मार्केटिङ ब्लग्सहरू आउँछ. ओके, या. So you can see the topic itself is entrepreneurship, creating the business, learning outcomes. Once you are completed this course, the learner will be able to identify and understand the mind of the entrepreneur. भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय तपाईँ आफूले पहिला आफूले तपाईँले कुन प्रकारले सोचिराख्नु भएको छ, कुन सर्ट अफ अन्टरप्रेन्योर हो त भन्ने चिज पहिला तपाईँले आफूलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ. र प्लस यदि तपाईँ कसैलाई बिजनेस सल्युसन दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि यु क्यान डेफिनेटली उहाँले भनेको कुराहरूबाट उहाँको प्रश्नहरूबाट यु क्यान इजिली नो हाउ यु क्यान यु नो द अन्डरस्ट्यान्ड द माइन्ड अफ एन अन्टरप्रेन्योर. एन्ड द नेक्स्ट इज लाइक आइडेन्टिफाई द कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन अन्टरप्रेन्योर कि कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुनुपर्छ अन्टरप्रेन्योर एउटा हुनको लागि भन्ने चिजहरूलाई यसमा चाहिँ मजाले डिफाइन गरिएको छ. सो रिकग्नाइज एन्ड गेन अ गुड नलेज अफ द डेभलपमेन्ट प्रोसेस एन्ड द प्लानिङ प्रोसेस इन्भल्भ इन द लन्च अफ द न्यू प्रडक्ट. भनेको कुनै पनि प्रडक्टलाई तपाईँले या त प्रडक्ट या सर्भिसलाई तपाईँले लन्च गर्दाखेरि चाहिँ कतिको आइडिया तपाईँसँग हुनुपर्छ, कुन कुन स्ट्राटेजीबाट चाहिँ तपाईँले कस्टमरको रिक्वायरमेन्टहरू थाहा पाउनुपर्छ भन्ने चिजलाई चाहिँ यसमा बुझाइएको छ. So similarly, examine the business ecosystem and knowledge of successful business model. Key cost business models. There are some few examples mentioned over here. So how कसरी चाहिँ तपाईँको एउटा बिजनेस मोडल, कुन बिजनेस मोडल चाहिँ तपाईँको बिजनेसलाई चाहिँ सक्सेस गराउन सक्छ, कुन स्ट्राटेजी पोसिबल छ तपाईँको बिजनेसको लागि भन्ने चिजहरू चाहिँ यसमा चाहिँ देखाइएको छ. So, okay, you need to do the next. So this is the next गर्दै जानुस् तपाईहरु हैन. So basically you can see the information over here and then here is like you need to wait for like 10 seconds and then we can start a topic one by one. Okay, the first one is all about the learning outcomes and the second part the mind of the entrepreneur. So now here you can just do start topic. The
द माइन्ड अफ एन अन्टरप्रेन्योर यो सेक्सनमा चाहिँ तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो होइन सो के कस्तो तपाईँले कोही हुन्छ नि हामी भन्छौँ नि अन्टरप्रेन्योर आर बोर्न नट ओर मेड भन्ने चिजहरू चाहिँ सो दिस इज जस्ट बेसिकली अ स्टेटमेन्ट यु क्यान सी होइन So you can see we suggest you meet as many entrepreneurs as you can to see if this is how you want to spend your life and decide if you want to train under these entrepreneurs as an apprentice. You control your own destiny and your life journey is your own. So you decide. So basically, this is a warm up for you. होइन जो जति पनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ in terms of word entrepreneur. So do next, and then you can see the characteristics of an entrepreneur. So make sure when you do this session, you need to have a note because by the end of this session there will be a questions that will be asked. A sort of topic exam, just you will be certified. You will get a certificate for this as well. So please make sure your sessions गर्दाखेरि चाहिँ make sure कि तपाईको हातमा चाहिँ पेन र पेपर चाहिँ होस्. So that will help you out when you just go to the exam last session. Okay, here you can see the characteristics of an entrepreneur. So vision, creativity, focus, passion, drive, perseverance, opportunistic nature, problem solving ability, self-discipline, frugality, empathy, social responsibility, spiritually good timings. So luck, yeah, definitely luck is also one of the thing जुन एउटा human behavior मा हामी कर्म को कुरा गर्छौँ होइन त्यो चिज पनि हुनुपर्छ. सो तर अब लकी छ भन्दैमा घरमा बसेर त भएन डेफिनेटली होइन बट यु हेभ टु वर्क हार्ड फर द्याट एज वेल. सो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन अन्टरप्रेन्योर जुन चाहिँ यसरी मेन्सन गरिएको छ र यो चिज चाहिँ हुनुपर्छ. यदि तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ कि वेदर आइ एम एन अन्टरप्रेन्योर नट भन्ने चाहिँ आई थिङ्क दिस आर द द फ्याक्ट्स, दिज आर द टर्म्स द्याट यु सुड ह्याभ विदिन यर सेल्फ. सो यो चिजमा चाहिँ तपाईँको क्रिएटिभिटी, फोकस, प्यासन, drive, perseverance. So this is all the terms अब vision भन्नाले यस तपाईँमा हुनुपर्छ सोच त्यही अनुसारको चाहिँ होइन कि म यो गर्छु यसरी गर्छु भनेर त्यो चिजहरूमा चाहिँ अनि कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ तपाईँले अरूलाई देखाउन सक्नु पर्यो क्या. सो के थियो भन्दाखेरि एउटा म हजुरलाई इक्जाम्पल दिन्छु भिजनमा चाहिँ. सो बेसिकली वाट ह्यापन्ड वाज let me remember for that, sorry. एउटा कम्पनी थियो होइन. सो बेसिकली आइ एम जस्ट गिभिङ एन एक्जाम्पल. सो ए भन्ने एउटा कम्पनी थियो होइन जुन चाहिँ इट वाज जस्ट स्टार्टअप कम्पनी. अनि सो बी भन्ने कम्पनी थियो जुन चाहिँ इट्स बिङ लाइक मोर देन 20 इयर्सदेखि बिजनेस रन गरिरहेको थियो. ए भन्ने कम्पनीको सिइओले के गर्यो भन्दाखेरि बी भन्ने कम्पनीको सिइओसँग गएर what he asked was so he was offering him a job होइन. ए भन्ने सिइओले चाहिँ बी जुन चाहिँ तपाईँको ए भनेको भर्खरै नयाँ खोलेको कम्पनी, बी भनेको चाहिँ तपाईँको इट्स अलमोस्ट 20 इयर्स ब्याक हुन्छ नि 15-20 वर्षदेखि पुरानो कम्पनी थियो जुन चाहिँ भर्खरै स्टार्टअप भएको थियो. सो वाट ह्यापन वाज ए भन्नेले गएर अफर गर्यो कि ओके त्यो बी भन्ने कम्पनीको सिइओलाई गएर चाहिँ सो वाइ डोन्ट यु जोइन आवर कम्पनी भनेर. सो डेफिनेटली उसले एफर्ट जुन लगायो होइन कि जसरी एउटा त्यो लेभलमा अलरेडी 20 इयर्सदेखि अपरेसनमा भइरहेको कम्पनीको सिइओले होइन जसलाई हि इज भेरी गेटिङ वेल स्यालेरी सबै चिजहरू फेसिलिटिजहरू पाइरहेकोले चाहिँ भर्खर स्टार्टअप भएको कम्पनीले गएर चाहिँ अप्रोच गर्नु भनेको द्याट्स नट अ जोक होइन डेफिनेटली. तर वाट ह्यापन वाज लाइक ए भन्ने कम्पनीले गएर उसलाई चाहिँ एउटा यस्तो भिजन देखाइदियो कि त्यो 20 वर्षदेखि पुरानो कम्पनी भन्दा उसको ए भन्ने कम्पनी चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी ग्रोथ हुनसक्छ, वाट विल बी द अपर्च्युनिटिज फर द्याट सिइओ होइन भन्ने चिजलाई चाहिँ उसले यसरी दर्शायो कि कि बी भन्ने कम्पनीको सिइओलाई चाहिँ लेफ्ट द्याट कम्पनी एन्ड हि जोइन द्याट द ए भन्ने कम्पनीमा जोइन गरिसकेपछि चाहिँ सो भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि चाहिँ
see, that is something, a vision that the A company that he has shown to the B, होइन? सो द्याट इज समथिङ तपाईँ 20 वर्ष पुरानो कम्पनीको मान्छेलाई ल्याएर तपाईँले भर्खरै स्टार्टअप कम्पनीमा एउटा भिजन देखाएर, एउटा आफ्नो मिसनहरू देखाएर, गोलहरू देखाएर एउटा तपाईँले सक्सेसफुल्ली त्यसलाई अगाडि लग्न सक्ने तपाईँसँग क्षमता, रिस्क, द्याट्स अ भेरी बिग हुन्छ नि, ह्युज रिस्क हो. So definitely that is something a vision, होइन? So able to create and communicate. So that's what it is mentioned about, able to communicate and easily understandable mission भनेर. सो क्रिएटिभिटी अब नयाँ चिज गर्नुको लागि तपाईँसँग धेरै कुराहरू हुन्छ. आजको दिनमा चाहिँ हामी भन्छौँ कि नयाँ चिज हुनुपर्छ, लेट्स थिङ्क समथिङ क्रिएटिभ, लेट्स बी क्रिएटिभ, होइन? सो भन्ने हुन्छ. तर क्रिएटिभिटी यतिकै आउँदैन, टु बी अनेस्ट, है. क्रिएटिभिटी भन्ने चिज आउँदैन. जति तपाईँ फेलियरहरूबाट गुज्रिँदै जानुहुन्छ, जति तपाईँ स्किल्सहरूबाट अलिकति पोख्त हुँदै जानुहुन्छ, त्यसपछि नै तपाईँको नयाँ नयाँ आइडियाजहरू आउने हो. अब क्रिएटिभिटी हुने भन्ने बित्तिकै त, किनकि हेर्नु, अब जन्मिने बित्तिकै त हाम्रो दिमाग ब्ल्याङ्क नै हुन्छ. वी डोन्ट नो अन्टिल एन्ड अनलेस समवन फिड हुन्छ नि. हाम्रो दिमागमा केही चिज कसैले भरिदिँदैन भनेपछि हाम्रो ब्ल्याङ्क नै हुन्छ. So that's why it's important to just कि आफूलाई तपाईँहरूले कसरी एउटा स्किलहरू चाहिँ डेभलप गर्दै जानुहुन्छ आफूभित्र चाहिँ. सो यु कसरी एउटा ग्रोथ अपर्च्युनिटिजहरू ग्र्याब गर्दै जानुहुन्छ. एन्ड त्यो गर्नको लागि पनि यु निड टु बी भेरी फोकस्ड अन, होइन? सो यु निड टु ह्याभ अ पेसेन्स. सो कतिपयले चाहिँ यु क्यान सी हुन्छ कि जब गर्नुहुन्छ फर्स्ट चाहिँ कसैको कम्पनीजमा, होइन? आफ्नो कम्पनी हुँदा पनि यु प्रिफर टु learn something from other companies and then you can come back and you can start your own companies, or either तपाईँ आफ्नो कम्पनीमा आएर त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुहुन्छ. एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ, yes, definitely there is a less risk part when you learn in other companies. भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि, तपाईँको कम्पनी छ भने पनि तपाईँ अरूको अन्डरमा कसैमा अरू कम्पनीमा गएर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँको आइडियाजहरूलाई तपाईँले एउटा पोटेन्सियल प्लेटफर्म पाएर तपाईँले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ, यस, एउटा टेस्टिङ फर्मेटमा तपाईँले त्यो प्लेटफर्म लिनुहुन्छ भने द्याट कुड बी अ अपर्च्युनिटी फर यु, होइन? सो द्याट इज समथिङ यु क्यान टेक एडभान्टेज कि त्यहाँ तपाईँको सक्सेस भएन, यु क्यान कम ब्याक टु यर कम्पनी एन्ड देन यु क्यान जस्ट रन ओभर देयर एज वेल. सो सिमिलरली यस्तो क्रममा चाहिँ, यस्तो कामहरू गर्ने क्रममा चाहिँ देयर विल बी अ लट अफ प्रब्लम. डेफिनेटली, किन भन्दाखेरि तपाईँको इट्स नट इजी वान मेन, एकैजनाले यो गर्ने होइन. यस्तो कामहरू चाहिँ तपाईँहरू पोसिबल हुँदैन काम गर्दाखेरि. यु निड टु हेभ अ गुड टिम, यु निड टु हेभ अ गुड रिसोर्सेस, यु निड टु हेभ अ गुड टाइमिङ. अब सिम्पली अहिलेको सिचुएसनमा कतिजनाले के सोचिराख्नु भएको थियो होला 2020मा, यु गोना डु दिस, यु गोना डु द्याट भनेर. सो एट दिस सिचुएसन, पेन्डेमिक सिचुएसन, इट वाज नट एक्सपेक्टेड डेफिनेटली कि यस्तो सिचुएसन आउला भनेर कसैले एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन. सो अब नाउ देन वाट, के त अब भनेपछि सी द्याट इज समथिङ, द प्रब्लम्सहरू जहिले पनि आइरहेको हुन्छ. सो मैले फर्स्टको सेसनमा हाम्रो प्रब्लम्सहरूको बारेमा डिफाइन पनि गरेको थिएँ. सो प्रब्लम्सहरू आइ नै रहेको हुन्छ. त त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले एउटा च्यालेन्जेसलाई चाहिँ कसरी लिएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने चिज चाहिँ इट्स अप टु यु. अनि यही क्रममा चाहिँ हेर्नु कि धेरै चिजहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. सो इन टर्म्स अफ लाइक सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, होइन? अब डिसिप्लिन, सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भन्नाले काम गर्छु भनेको छ, नयाँ पनि भइरहेको छ हाम्रो चाहिँ इन्टरनेट चाहिँ, सरी अबाउट द्याट. सो दिस इज नट न्यू थिङ आई गेस, कि मैले मात्रै होइन, सबैजनाले नै फेस गरिराख्नु भएको छ. वी गेट लट अफ कमेन्ट्स कि सो वी आर गेटिङ डिस्ट्र्याक्टेड भनेर, जस्ट बिकज अफ द इन्टरनेट इस्यु. केही छैन, तपाईँ इट्स अलरेडी रेकर्डेड, होइन? सो वन्स यु आर डन विथ दिस, यो सेसन पछि चाहिँ तपाईँको अपलोडेड हुन्छ फेसबुकमा चाहिँ. यु क्यान जस्ट गो थ्रु द रेफरेन्सेस एन्ड यु क्यान कम्प्लिट द कोर्स. ओके, सो मुभिङ टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, द माइन्ड अफ द एन्टरप्रेन्योर. कसरी तपाईँहरू चाहिँ माइन्ड अगाडिको मान्छेको तपाईँहरूले चाहिँ कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने. सो देयर इज अ स्टोरी, ट्रु स्टोरी, एउटा यु क्यान सी हियर, कोस्टा रिसिस
was one of my students several years ago, and immediately I noticed something quite different from Kosa. So this is एउटा music company को एउटा story यसमा mention गरिएको छ, and let me tell you, this story is just a hint for you, हैन. So in terms of how you can just read out the mind, हैन, अनि how you can be a hero in front of others, so how you can take your decisions भन्ने चिजहरु चाहिँ यसमा दिएको छ. You can just go through it, हैन. So and then once you are done with this, so now there is a next topic, enhancing the entrepreneurial mind. So that is all about like entrepreneurial mindset, हैन. So it's about the what attributes they possess that make these founders particularly adept in starting ventures. And so कस्तो vision हुनुपर्छ, कसरी यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने चिजहरु छ. So yes, this is all about the plan in action भनौं. So कसरी तपाईहरुले गर्नुहुन्छ भन्ने चिजहरु चाहिँ. So you can see the last statement. I'll not go in detail for this, हैन. So you can just go as per your timing तपाईले आफै निकालेर you just individually or sections through चाहिँ जान सक्नुहुन्छ. So let me really schedule every time for 30 minutes to keep refining your entrepreneurial characteristics and figuring out how to enhance your entrepreneurial personality. Many people think that what you spend time thinking about will become ultimately your own reality. Definitely, this is something the हामीसँग daily life मा out of 24 hours, like half an hour, you can just think about yourself. जुन हामीले अगाडिको जुन त्यो एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ you have to think about that. जुन चिज छैन, you can work on that. जुन चिज छ त्यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी तपाईले how you can polish it भन्ने चिजमा चाहिँ you can work out. So similarly, enhancing this is the continuation. यसमा चाहिँ while each of you are from different countries and cultures, there are some places that often will provide resources for the first-time entrepreneurs. These places include small business associations. यो भन्नुको मतलब के भने there are a lot of the resources, the international resources हरू छ तपाईको जहाँ चाहिँ तपाईसँग भएको स्किललाई चाहिँ प्रमोट गरिन्छ, जुन तपाईको आइडियाजलाई चाहिँ implement गर्नको लागि चाहिँ there will be a fundings as well, हैन. So there are a lot of platforms, so that if you want to know about such type of platform, please do inbox and message garnu, so we can send you a link where you can get the investors, where you can find if your तपाईको idea match up हुने त्यस्तो खालको कुनै कम्पनीहरु जसले चाहिँ they will help out to just implement your ideas, त्यस्तो छ भने चाहिँ we can just help you out through this as well. So यसमा चाहिँ तपाईको educational facilities, business related NGOs हरु, libraries, community redevelopment agencies. So there are a lot of the places where you can just share your ideas. But यस्तो एउटा चीज चाहिँ तपाईले के सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्दाखेरि there are a lot of fake the platform as well, where they will get your ideas and they make you first to enroll in their a platform. So paying a certain amount of money, they will tell you to wait for a while, हैन. अनि जहाँ चाहिँ तपाईको आइडियाज हरुलाई लिन्छ. So certain times सम्म तपाईहरुलाई certain months सम्म चाहिँ तपाईहरुलाई fake messages हरु दिइरहन्छ कि okay, we are just in our soon we will be getting the donors for you भन्ने चीजहरु. So त्यसमा चाहिँ अलिकति डिपेन्ड नगर्नु. So just before you go for the any platform, make sure कि त्यो वेबसाइट को बारेमा चाहिँ अलि डिटेलमा गइसकेपछि, हैन. So यतिकै सबै आफ्नो प्लान्सहरु चाहिँ अपलोड चाहिँ नगर्दिनु होला. So yes, and then after this, okay, so let's be back to the session. So now you are ready to go and potentially create your own hero's journey. So this is something, it's about you. So यसमा चाहिँ entrepreneur assessment survey छ, हैन, जुन चाहिँ एउटा सर्वे गरिएको छ. यसमा चाहिँ so you need to just say yes, no or not decided. First, this is for you. Please choose your personal response to each question. Please be sure to go with the answer that is your first choice, if and when you are in doubt, and how to respond. Okay, so these are the questions. Just अघि मैले भनेको थिएँ. Now तपाईको डायरी र पेन चाहिँ अब काम लाग्छ है. So just one को yes, no, not decided भन्ने चीज चाहिँ you can mention over there. Okay, so do you have an issue that is major driving force behind your professional goals in life? So what do you think? So do you have
any sort of issues that is a major driving force behind your profession. If you think yes, if you think no, then just mark it down in your note copy, okay? And then if it's not decided, just mention it. So these are the questions. So it's like around 10, 12 questions, I guess. So this is continue. Have you been successful in the past convincing others to help you accomplish your goals? अब convince तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुँदैन? So if you're not decided, you can just note down not decided. So have you considered becoming an entrepreneur? So यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि there is a mark हैन, यसमा चाहिँ तपाईको मार्क्सहरु चाहिँ दिएको छ. So that is something it's on the end. So just try to write it down, you were right or wrong भन्ने हैन. So कति स्कोर गर्नुहुन्छ भन्ने चीज चाहिँ that will be at the end. So these are the basic questions. Hope I don't need to explain this about. Yeah, this is the last questions, and this is how, see, ask someone who has known your scenes, and when a child and an entrepreneur mindset and characteristics, they think your process, give yourself 1 point for each of the characteristics they feel your process, okay? So processes, so human, if this is the process, that how you gonna give a point, and then this is something that you will have a score. So it's about, this is what, so once these are the same questions. So here is a criteria, okay, assessment survey go total score of characteristics. The goal is to score of 10 of these questions. Many entrepreneurs embody this entrepreneurial mindset and characteristics. To next, total score. A score of 120 to 110 may mean that you know that you want to become an entrepreneur. यदि 1 से 9 देखि 90 मा छ भने may mean that you most likely want to be an entrepreneur, or 89 or lower may mean that probably, you know, are going to be an entrepreneur. So this is the score criteria you can see. Okay, so first, to mind of the entrepreneur, this is the end of the session, and we'll go to the next. That's about the product. So it's about the new product. Okay, again you need to hold for a few seconds because this is something, you know, the online we can't do it, we can't help. Yeah, okay. So new product, the tangible rim of the business ecosystem will. So यसमा पनि basically जस्तै तपाईको कसरी प्रोसेस म्यापहरु गर्ने भन्ने चीजहरु चाहिँ यसमा देखाइएको छ. So you can see process map guidingहरु चाहिँ, so you have to go एकदम thoroughly through this, okay, process mapping guideहरु. So I'll just help you out to just how to use this tool and how you can just pass this course, right? So I'll help you out in terms of this. So you can see the new product, service launch, event plan हरु कसरी गर्नुपर्ने छ, तपाईको checklist तपाईहरुले किन मेन्टेन गर्नुपर्छ. So just to make sure that you will not forget any sort of thing, हैन, in terms of your work process. This is the continue part. So need to have a public relation, the sensory of the business ecosystem. You can see, in order to increase your chance for coverage of a new venture, you will want to make sure that communication with the media include information about your new venture that is written in what is known as a tight manner, including, if possible, the following attributes: concise, brief, summary, straightforward, time. यसमा के भन्न खोजिएको छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै पनि बिजनेस तपाईले बिफोर यु तपाईले यदि मार्केटमा इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने मेक श्योर एकदमै संक्षिप्त रूपमा, हैन. सो पुरै आइडिया भन्नु चाहिँ हुँदैन. आई थिंक लेट मी गिभ एन एक्जाम्पल, हैन. यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि इफ आई रिमेम्बर, सो हाम्रो देयर वाज अ साइन्टिस्ट, हैन. एउटा चाहिँ मलाई यसमा म आफैले हिजो मात्रै यो मैले एउटा भिडियो थ्रु चाहिँ सोधेको थियो, एउटा अप्सन चाहिँ जुनमा चाहिँ हाम्रो, इफ यु रिमेम्बर, जुन हाम्रो थोमस एडिसन, हैन, जसले चाहिँ हाम्रो
I think he made a bulb. Thomas Edison made a bulb. Okay, so yes, के छ भन्दाखेरि चाहिँ थोमस एडिसनले चाहिँ when he has invented that bulb, he made a bulb जुन चाहिँ बलेको बलि गर्ने रे हैन, सो मतलब लाइट भएको भइ हुने रे, उज्यालो भइराख्ने रे. But he didn't mention that bulb, about that bulb. Rather than what he did was like he just gave that he made a bulb. Okay, he has invented a bulb, but he didn't mention that कि त्यो बल्ब चाहिँ फ्युज पनि हुन्छ भनेर हैन. So हुँदैन भनेर, sorry, त्यो बल्ब फ्युज हुँदैन भनेर he didn't mention. And then what he thought was like he thought about the opportunity, about like the business opportunity जुन चाहिँ किन भन्दाखेरि एकचोटि तपाईँ त्यस्तो बल्ब बनाइदिनु भयो जुन चाहिँ फ्युजै नहुने भने त त्यहाँ त मार्केटै हुँदैन. So that's why there are a lot of things that happen slowly जुनमा चाहिँ फ्युज हुनेदेखि लिएर हैन, पावरको सप्लाईहरू त्यसमा मेन्टेन गर्नेदेखि लिएर. So that is something the business that came from हैन. सिमिलरली यसमा पनि के भन्न खोजिएको भन्दाखेरि तपाईँ सबै आफ्नो बिजनेस आइडियाजहरू नदिनु, कतिपय चिजहरू चाहिँ तपाईँसँग राख्नुपर्छ. सो जुन चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ इन फ्युचर. सो द्याट इज वाट अल अबाउट. ओके, एन्ड देन देयर इज समथिङ द पब्लिक रिलेसन प्र्याक्टिसनर टुल किट. सो कसरी तपाईँ चाहिँ इन कन्ट्याक्ट हुनुपर्छ अरूहरूसँग चाहिँ. सो द्याट्स अ कन्टिन्यू थिङ. And yeah, this is about the new product. If you're thinking about the new, now the next is like the business ecosystem. So again, yes, you have to wait for a couple of seconds, I guess, again. Okay, this is how you will be going through, the each and every sections. So the business ecosystem, sales strategy and branding, business model, marketing model. So where a lot of informations are being given, like in terms of strategy. So त्यो तपाईं पढ्नु नै पर्छ. You can't just jump it out. Okay, so don't skip. So that's my request. So जसरी मैले अहिले तपाईहरुलाई एउटा एउटा स्लाइडहरु खोलेर देखाइराको छु त्यसरी नै you have to go through it. Okay, so doing next. So just go through the basic information किन भन्दाखेरि यही क्वेशन्सहरु नै तपाईको सोधिराको छ. So yeah, I'll just highlight a little bit on this business ecosystem wheel. You can see a business ecosystem wheel just मा चाहिँ mentor inside भनेर देखिएको छ. एउटा एकजना मेन्टर हुनु चाहिँ that's a very important part if you are thinking about the business. Okay, in terms of might be कुनै पनि चीजमा होस्, because the mentor could be your parents, mentor could be your teachers, mentor could be your any of the family members or the जो चाहिँ you feel like जसबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ आइडियाजहरु र जेन्युइन आइडियाजहरु पाउनुहुन्छ या त एक्सपिरियन्स भएकोसँगबाट चाहिँ तपाईले you can just take a suggestions from him or her. Okay, so yes, I would recommend one mentor before you just do any sort of business. हो आइडिया तपाईको हो हैन, इम्प्लिमेन्टेसन तपाईको हो. It's very important to find a good mentor as well. So try to get one mentor. अनि एउटा सजेसन लिनको लागि चाहिँ बीच-बीचमा तपाईहरुलाई हेल्प पनि हुन सक्छ. So similarly, accessing market opportunities, that is what all about. You can see stop and go sign for accessing market opportunity matrix. यसमा चाहिँ तपाईलाई डिफरेन्ट म्याट्रिक्सहरु या त अप्सन्सहरु दिएको छ कसरी जाने भनेर. So you can see the topics as well. Similarly, assessing market opportunity भनेर assessing marketing opportunity भनेर what will it cost to make a sale to this customer, is my timing right for this market opportunity हैन. अब कतिपय चीजहरुमा मेडिकल इक्विपमेन्ट्सहरुमा चाहिँ I think yes, this was the right opportunity for them to just कसैले मास्क अहिलेको सिनारियोमा हैन मास्क बनाउने कसैले मसिन ल्याएको थियो, र मेटेरियल ल्याएको थियो भने चाहिँ this was the best opportunity for them, or this is the right opportunity to launch those things. But who never know हैन, तपाईको अपर्च्युनिटी चाहिँ कहिले कति बेला कसरी आइराख्छ भनेर. तर for that तपाईहरु रेडी चाहिँ हुनु पर्यो. अब now you can think हैन, यदि तपाईको मास्क बनाउने मसिन आएको थियो भने पनि यदि तपाईको प्रपरली त्यसलाई चाहिँ
प्लान्टलाई त्यो प्लान्टलाई चाहिँ तपाईँको सेटअप गरिएको थिएन भने त्यो मसिन केही काम आउने त कुरै भएन। तपाईँ गर्छु भन्नुहुन्छ भने यु क्यान बी भेरी इट्स कन बी टु लेट। तपाईँले रिसोर्सेसहरू पाउनुहुन्न अहिलेको समयमा, इट्स टोटली लकडाउन होइन। सो द्याट्स वाट द यु सुड बी रेडी फर द मार्केट अपर्च्युनिटी एभ्री टाइम। And then you can see there are a lot of informations over here, but I would suggest you, recommend you to just go through the every single sentence, because that will help you out in the examination. So by the assessment in the last month, so basically, yeah, this is something you see the stop and go sign for assessing market opportunity matrix. This is the matrix. No customer for the product, customer purchase motivation, unknown, unprofitable sales of the product, resources running out. यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सेसनमा तपाईँलाई सबसे एउटा बेनिफिट के हुन्छ भन्दा यदि तपाईँ आफ्नो बिजनेस गरिराख्नु भएको छ, अहिले चलाइराख्नु भएको छ होइन, एउटा मिडल स्टेजमा हुनुहुन्छ, जुन एउटा फ्रेस स्टेजमा हुनुहुन्छ भने पनि this session will really help out. This course will really help you out, because यसमा चाहिँ जस्तै different practical experience expertise को बारेमा चाहिँ यसमा चाहिँ इक्जाम्पल सहित म्याट्रिक्सहरू स्ट्राटेजीहरू सहित तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ। So similarly, this is how we're gonna go now. The next is like sales strategy and branding. अब बनाउने कसरी, सेटअप गर्ने कसरीदेखि लिएर बाई द एन्ड अफ द उसमा चाहिँ तपाईँ मार्केटिङ कसरी गर्नेदेखि लिएर दिज अल थिङ्स हेभ बिन सोन होइन। सो एउटा सेल्स मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ, एन्ड देन यु क्यान सी द business model as well. So product ideas to consider selling, handcrafted art and artifacts for exporting, photo. You can see a lot of simple हुन्छ नि यहाँ जुन चाहिँ एउटा कन्सिडर गरिएको छ अहिलेको दिनमा चाहिँ जुन इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। So this is something, a few physical item एउटा आइडियाजहरू चाहिँ सेयर गरिएको छ जुन चाहिँ दिस विल हेल्प यु आउट। माइट बी तपाईँको आइडिया दिमागमा छ भने पनि दिस इज समथिङ यु क्यान रियली गो थ्रु इट। आई थिङ्क मोस्ट अफ द हाम्रो नेपालको सिनारियोमा चाहिँ ह्यान्डक्राफ्टेड कुरा भयो, अनि त्यसपछि रेस्टुरेन्टको कुराहरू भयो, बिकज एज बिङ इन टुरिज्म जुन एउटा हाम्रो इन्डस्ट्रीमा हामी धेरै नै अगाडि छौँ। So that's why I think the restaurant को कुराहरू भयो, अनि तपाईँको रिसाइकल त्यति छैन टु बी अनेस्ट हाम्रो नेपालमा चाहिँ होइन। So honey that you produce as a beekeeper, yeah, this might be as well one of the best idea. So you can see a lot more, ideas for services to considering offering. So you can see more things over here. You can outsource call center service from other countries. This is also one of the growing opportunities as a good in चाहिँ तर I think जुन हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो समस्या भनेको यस जुन टेक्नोलोजी जुन एउटा अपग्रेडेसनको कुराहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भनेको बेलामा चाहिँ हामीले रिसोर्सेसहरू चाहिँ पाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ हामीलाई। इन टर्म्स अफ यो आइटम्सहरू चाहिँ तपाईँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सेटअपको लागि चाहिँ। we do have few call centers in Nepal, so you can see कतिपय but very less कल सेन्टर्सहरू छ, तर आउटसोर्स चाहिँ नेपालमा त्यति खासै चाहिँ छैन, यो अझै त्यो प्र्याक्टिसेस चाहिँ आइरहेको छैन। सो बट स्लोली या डेफिनेटली जस्तो यो अहिले इन्डियाले गरिरहेको छ होइन, for the international companies they are doing really a good जुन एउटा कल सेन्टर बिजनेसहरू छ। So that could be a very big opportunity अबको यो पेन्डेमिक सिचुएसन पछि चाहिँ that could be a big opportunity, किनकि कतिजनालाई चाहिँ भने नि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई 50% अफ दि स्टाफहरू 50% आउट अफ 50%हरूको चाहिँ अलरेडी दे हेभ फायर्ड ती स्टाफ। अब त्यसलाई रिकभर गर्नको लागि चाहिँ डेफिनेटली कम्पनी त एज अ चल्ने नै भयो होइन तपाईँको बाहिरको कम्पनीहरू चाहिँ, तर दे विल बी लुकिङ आफ्टर अदर द मल्टिपल भेन्डर्स
जसमा चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ दे क्यान सर्भाइभ. So that could be an opportunity. Another, lots of opportunities are coming around, right? But the only thing is like whether you are ready for it or not. So that's the main thing. And then places of inspiration. So these are the things that they have mentioned below. Like there are a few websites they have given, right? So you can just go through it. And then yeah, financing the fundamental main कुरा भनेको फाइनेन्सिङ कसरी हुन सक्छ, फाइनेन्शियल अपर्च्युनिटिजहरू तपाईँले कसरी पाउने, कहाँबाट चाहिँ तपाईँले फाइनेन्स ल्याउने, कसरी जुटाउन सक्नुहुन्छ भन्ने चिजहरूमा पनि दे हेभ गट बी अ लिटल बिट मोर इन्साइट अन दिस. सो नेटवर्किङहरू कसरी गर्न सक्छ तपाईँले, सो स्टार्टअप स्ट्राटेजिज के हुन सक्छ तपाईँको, लो कस्ट लिडर, लग्जरी कस्ट लिडर, फर्स्ट टु मार्केट, क्रिएटिङ सस्टेनेबल ग्रोथ, होइन. सो दिज आर द पोइन्ट्स, होइन. जस्ट गो थ्रु इट. इट्स भेरी interesting as well. So myself, I found it very interesting. And then the next part is branding. Yeah, that is important as well. So if you see what is the brand advantages, coaching, what sets your brand apart from that of the competition, that try answering the following: what is the distinctive about the brand, what differentiates this brand from the competitors. So this is something you need to ask yourself, and जुन तपाईले product or service launch गर्दै हुनुहुन्छ, just you need to ask yourself these questions and just try to give the answers for this. So from where you will know your potential, so where you are भनेर, okay. And then the next topic is about the business model. So again, we have to wait for a few seconds. Okay, sorry, I got to the next wrong section. Okay, here it is. So similarly, the process is same for all of the 9 तपाईँको जुन यो सेसन जुन यो कन्टेन्टहरू दिएको छ, 9वटा कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँ यसै यही प्रोसेसबाटै जाने हो. अब पहिला सुरु चाहिँ यसमा तपाईँलाई भनिएको छ वाट इज बिजनेस मोडल, होइन, वाट इज अ बिजनेस मोडल. सो ब्रिफ इन्फर्मेसन अबाउट द टपिक एन्ड देन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चिजहरूलाई चाहिँ अगाडि यसमा चाहिँ देखाइएको छ. सो यु निड टु गो थ्रु इच एन्ड एभ्री सेक्सन्स प्लिज. दिस इज माई रिक्वेस्ट द्याट डोन्ट स्किप एनी अफ द स्लाइड. So just go through individual slides. There are a lot of examples, live examples that has been given. It may be helpful to illustrate the concept of business models with 3 examples: McDonald and CMEX. CMEX भन्ने चाहिँ एउटा तपाईँको one of the cement maker, world's third largest cement manufacturer company हो. McDonald's we know about it. So कसरी एउटा फ्रेन्चाइजले चाहिँ तपाईँको how they have been doing this भन्ने चिजहरू चाहिँ यसमा बेसिकली द स्ट्रेट टु द पोइन्ट यसमा चाहिँ टपिकमा स्ट्रेट टु द टपिकमा चाहिँ डिस्कस गरिएको छ. सो द्याट्स रियली भेरी इन्ट्रेस्टिङ. अनि त्यसलाई चाहिँ यु क्यान सी अ बिजनेस मोडल डिजाइन, फ्लड, साउन्ड. सो दिस इज समथिङ द बिजनेस मोडलहरूको बारेमा यसमा चाहिँ कुरा गरिएको छ. एन्ड यु क्यान सी, मेक स्योर प्लिज कि यसलाई चाहिँ नोट डाउन चाहिँ गर्नु, जुन चाहिँ तपाईँलाई याद चाहिँ हुँदैन है. सो जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ बाई एन्ड अफ द सेसनमा चाहिँ तपाईँले एउटा टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको कम्पिटेन्सी लेभल थाहा हुन्छ है. ओके, सो द्याट इज समथिङ दिस विल हेल्प यु आउट. बट डेफिनेटली आई विल हेल्प यु आउट टु गेट आउट द एन्सर्स. बट तर इट कुड बी बेटर यु जस्ट गो थ्रु दिस एन्ड so that you can feel yourself, you can measure yourself that how you can be a complete an entrepreneur भन्ने चिज चाहिँ. So similarly there is a next a marketing model चाहिँ marketing modelsहरूमा चाहिँ you can just, so it's not a person model. Okay, so okay, consumer marketing model. You can see here the purpose of this section is to introduce you and the importance of marketing-oriented companies in developing economies, as well as identifying business models which follow a marketing model rather than a product model. So here it's all about, there is a जुन यो फिलिप कोटलर हामीले पढि नै राखेको मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै होइन. सो यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा example पनि दिएको छ. You can see, for example, a car manufacturer may think they are in a car business while they are in fact competing in the transportation industry.
सो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कुन इन्डस्ट्रीमा बिलङ गर्नुहुन्छ भन्ने चिजमा पनि डिफाइन गर्छ होइन। अब तपाईँ एउटा सपोज लेट्स मास्क तपाईँ प्रडक्सन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ जुन हामीले मतलब मास्क एमएएस होइन, सो द्याट त्योमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ सो नाउ यु क्यान टेल कि इन विच इन्डस्ट्री यु बिलङ फ्रम, इज इट लाइक द म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री or is it like the hospital industry? So basically the concept, the scope should be very clear that तपाईँ कुन इन्डस्ट्रीदेखि बिलोङ गर्नुहुन्छ भन्ने चिज चाहिँ आजको दिनमा नेपालमा you know more than I think I have visited around like 1,000 of companies. From there like यो चिज चाहिँ जहिले पनि कन्फ्युजन हुन्छ many of them कि हामी एक्ज्याक्टली कुन इन्डस्ट्रीमा बिलोङ गर्छ भनेर। अब जसमा चाहिँ तपाईँको एउटामा सपोज केही म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको छ भने दे से द्याट वी आर एन म्यानुफ्याक्चर कम्पनी होइन, बट दे डु हेभ सम कन्ट्रिब्युसन्स इन टर्म्स अफ लिङ्क अप विथ द डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्री जसले चाहिँ दे हेभ बिन इन्भल्भ एक्चुली। सो अलिकति मल्टिपल म्यानुफ्याक्चरिङ मल्टिपल सर्भिस या त मल्टिपल प्रडक्टको चाहिँ हाम्रो काम गर्ने हामी नेपाली अरू नेप्लिज कम्पनीहरूमा चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्कोप चाहिँ उहाँहरूलाई कम्पनीजहरूलाई चाहिँ अलिक क्लियर नभएको जस्तो हामीलाई फिल हुन्छ। सो वेयर वी जस्ट गो एन्ड टेल देम लाइक ओके इफ वी जस्ट अब आजको दिनमा तपाईँले आइएसपी प्रोभाइडरकै कुरा गर्नु होइन, सो आइएसपी प्रोभाइडिङ कम्पनीजहरू के गर्छ भन्दाखेरि दे डु प्रोभाइड यु राउटर एज वेल होइन। सो भन्नुको मतलब अब राउटरहरू सबै तारहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेको छ भने चाहिँ अब उहाँहरू प्रडक्ट ओरिएन्टेड कम्पनी कि सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनी त। अब सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनी भन्ने बित्तिकै सो होइन राउटर पनि हामीले किन्छौँ उहाँहरूसँगैबाट होइन र, जुन तपाईँको इनिसियल सेटअपको राउटर हुन्छ त्यो त हामी किन्छौँ उहाँहरूसँगबाट। सो भन्दैमा इज द्याट अ प्रडक्ट oriented company or service oriented company? Similarly there are a lot of other examples as well. So जहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो चीजहरु चाहिँ बिस्तारै you will come to know. So that's why यदि तपाईहरु आफ्नो कम्पनी सोचिराख्नु भएको छ ओपन गर्ने भने चाहिँ मेक श्योर कि that is something you know about. Okay, so basically तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो कि तपाईहरुको प्रोडक्ट ओरिएन्टेड कम्पनी हो कि सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनी हो भनेर। So you need to just make sure about these things. Hopefully अलिकति आइडिया तपाईहरुले पाउनु भयो होला यसबाट चाहिँ कि what am I talking about भनेर। Okay, the next is so this is the marketing model चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईको यसरी like there are you can see the process as well यसरी देखाइरहेको छ। So you need to just go through this slide. So again I would request you not to skip any slide, not to skip any sentence. And then here there is a you can see जुन चाहिँ एउटा तपाईको यो पिरामिड देखाइएको छ जसमा चाहिँ it's all talking about the Maslow's hierarchy of needs हैन के हुनुपर्छ भनेर। This is one of the question that has been asked to in the examination as well. So when I was doing it, so please make sure you just note it down. Okay, so this is something like you have gone through it. Identify market needs, so identifying customer wants successfully. Here are all the definition जुन स्टेपहरु चाहिँ तपाईलाई यसमा दिएको छ जुन चाहिँ एउटा it will help you to develop a natural market orientation. It's all about the the definition, validation, discovery, So similarly, these are the things जुन चाहिँ एउटा तपाईको marketing model, business marketing model that will help it out. So you can see the industry. There are some references as well. So you can see over there by it's in your last section, okay. So if you want any more information, you can just go through that books as well, the references as well. So this is all about the supplier power, buyer power जुन हामीले बुकमा पनि पढेको तर here it's something different, totally अलिकति टर्म्सहरु पनि डिफरेन्ट छ हामीले पढेको भन्दाखेरि चाहिँ। So 3 generic strategies हरुको बारेमा यहाँ देखाइएको छ। If you go through this is all about the strategies, margin कसरी राख्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चीजहरु, market growth rates,
इक्जाम्पल्सहरू दिएको छ। मेकेन्जी म्याट्रिक्सहरू भयो, तपाईँको बिसिजी म्याट्रिक्सहरू भयो होइन। अनि देयर आर 4 to 3 year downs, the 3 new forces जुन चाहिँ डिजिटलाइजेसन, ग्लोबलाइजेसन, डिरेगुलेसन्स भन्ने चिजहरू. This might be something new for you. And then the market research process, किन भन्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि प्रडक्ट या सर्भिस मार्केटमा लन्च गर्नु भन्दाखेरि you need to know about the market research तपाईँले गर्नु नै पर्ने हुन्छ, because you won't find until and unless तपाईँको potential market कहाँ छ भन्ने तपाईँ थाहा नभइकन चाहिँ you can't jump directly for the operation, because अहिले यो प्र्याक्टिस चाहिँ अलि भनौँ न, we can see in few of the companies अहिले यङ्स्टर्सहरू जतिले पनि बिजनेसको स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ, कति धेरैजनाको फर्स्ट थिङ नै त्यही हुन्छ, धेरैजनाको फर्स्ट तपाईँको डिमान्ड नै त्यही हुन्छ कि होइन मार्केट रिसर्च गर्नु पर्यो भन्ने चिज. सो बिजनेस प्लान बनाउँदाखेरि पनि फर्स्ट दे जस्ट ट्राई टु मेन्सन हुन्छ नि, एउटा फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको लेट्स फर्स्ट डु द मार्केट रिसर्च कि रिक्वायरमेन्ट कहाँ छ कसरी छ भने. द्याट्स प्रिटी मच गुड थिङ. अनि कतिपय एक्जिस्टिङ कम्पनीहरू पनि नाउ दे फिल द्याट हुन्छ नि कि वाइ आवर सेल्स रेसियो इज नट ग्रोइङ, किन हाम्रो ग्रोथ भइरहेको छैन भन्ने चिजहरू चाहिँ उहाँहरूलाई फिल भइरहेको छ. सो द्याट्स हाउ दे आर इन्टु द कि मार्केट रिसर्च हुनुपर्छ भन्ने चिजहरू पनि स्लोली अब जेनेरेसन चेन्ज भइरहेको छ होइन. जुन हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले बिजनेस गरिराख्नु भएको थियो, सो यङ्स्टर्स दे आर ओभरटेकिङ अब त्यो बिजनेसलाई चाहिँ उहाँहरूले कन्टिन्यू गर्दै हुनुहुन्छ अनि दे वान्ट टु डु इट इन अ न्यू फर्मेट. सो द्याट्स प्रिटी मच गुड थिङ. जुन एउटा नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई युज गर्नेदेखि लिएर होइन, सो दे आर प्रिटी मच ओपन विथ द्याट. डेफिनेटली अलिकति कस्ट चाहिँ खर्च चाहिँ तपाईँको बढ्छ कम्पनी एक्सपेन्सेसहरू, बट त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ एउटा रेफरेन्सेस जुन तपाईँको डकुमेन्टेसन्सहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ साथसाथै. ओके, सो यस यु क्यान सी now this is the end of the topic, and then finally you will be entering to the test session. Okay, so you can see this course is like 2 to 3 hours तपाईँलाई टाइम लाग्छ भनेर. अनि यसमा चाहिँ there is a test session. After this you will get a, so I have already done that test, right? So you can see the module progress 100% that I have already passed that session also. So त्यसै कारणले होला this is not allowing me to get to the questions. So if I could access now, then I'll help you out to just questions चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म कसरी तपाईँले त्यो एन्सर्स दिने भन्ने चिजमा चाहिँ I could help you out. Anyway, if you want any help, just यो सेक्सन सकिने बित्तिकै तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ there will be a एक्जाम हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको मिनिमम 80% चाहिँ पास मार्क हो यसमा चाहिँ होइन. So out of 100%, 80% is the pass mark, and then only you get a certificate. जुन सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँको यसरी यो बास्केटमा आएर बसिरहेको हुन्छ. You can see if you want to go to the if you want the certificate, then you need to purchase online. I think the knowledge is something unnecessary for you, होइन, rather than तपाईँको सर्टिफिकेट भन्दा पनि this is something the always it's online. तपाईँले ओपन गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ. सी इफ यु वान्ट द सर्टिफिकेट, दिस इज समथिङ डिजिटल सर्टिफिकेट तपाईँलाई यहाँबाट कुनै यो डिजिटलाइज फर्मेटमा चाहियो भने चाहिँ यु हेभ टु पे £12. सो देयर इज समथिङ यसमा चाहिँ फ्रेम सर्टिफिकेट चाहियो, यहीँसम्म भयो. अब यसमा इफ यु सी दिस के आउँछ भनेर चाहिँ प्रिपेयरिङ अ बिजनेस रिभाइज. सो दिस इज समथिङ यो सर्टिफिकेट कस्टहरू भयो. अनि यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा डिस्काउन्ट कुपन पनि पाउँछ.
सो यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा डिस्काउन्ट कुपन पनि दिइरहेको हुन्छ. इफ यु अप्लाई इट देन अलिकति तपाईँलाई सस्तो पर्न जान्छ सर्टिफिकेट चाहिँ. सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यु क्यान जस्ट प्रोसिड फर द चेकआउट एन्ड देन यु क्यान पर्चेज द सर्टिफिकेट. सो देयर विल बी अ कार्ड पेमेन्ट प्रोसेस जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीको पेमेन्ट गेटवे चाहिँ हामीसँग छैन. ओके, सो द्याट्स वाइ वी निड टु रिलाय अन अदर. कोही तपाईँको बाहिर साथीहरू हुनुहुन्छ भने यु क्यान जस्ट टेल देम टु जस्ट गेट दिस सर्टिफिकेट फर यु. once it's being once you can use their card or definitely a PayPal तपाईँसँग कुनै international payment gatewayहरू छ भने चाहिँ you can use this and get the certificate. So yeah, this was the session. Hopefully I believe this was a fruitful session for you because a lot of strategiesहरू चाहिँ यसमा चाहिँ you can just go through it. Okay, so once you can see the completed courses यसरी तपाईँको आउँछ get your certificate. अनि यसमा चाहिँ यो चिजहरू तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो प्लेटफर्महरू. सो बेसिकली यो मैले अहिले एउटा एक्जाम्पल मात्रै आज एउटा तपाईँहरूलाई अनलाइन प्लेटफर्म युज गरेर चाहिँ यसरी एउटा कोर्स कम्प्लिट भइसकेपछि एउटा सर्टिफाइड हुनलाई चाहिँ द what I tried to help you out. Okay, so the main purpose of this session was कि see तपाईँ घरै बसेर 2-3 hours तपाईँको दिनमा दिएर if you believe कि you can really do something great होइन, in terms of you can you know यदि कसैलाई थाहा छ एन्टरप्रेन्योरसिपको बारेमा भने पनि you can just polish your knowledge होइन, तपाईँको अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ through this information being certified होइन. So this is something really a good achievement. You can just learn sitting back to your home. This is how you can do it. So yes, केही क्वेरिजहरू छ तपाईँहरूलाई यो एक्जामिनेसन्समा केही प्रब्लम भयो चाहिँ प्लिज लेट अस नो. यु क्यान अलवेज इनबक्स अस टु आवर कम्पनी पेज होइन. यसमा चाहिँ तपाईँ इनबक्स गरिदिनु. सो विल बी ह्याप्पी टु हेल्प यु आउट. ओके, सो डेफिनेटली विल हेल्प यु आउट इन टर्म्स अफ एनी सर्ट अफ प्रब्लम्स. अनि सँगसँगै सो साथै इफ यु वुड लाइक टु run a new session जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिकहरू छ जुनमा चाहिँ you want us to help you out to come out through your problems, then please do inbox. So अलिकति त्यसमा हामीले मोस्ट प्रायोरिटाइज अहिले चाहिँ हामीले जुन मेसेजेसहरू पाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति प्रायोरिटाइज गरेर मात्रै हामीले यसरी अनलाइन कोर्सेसहरूलाई चाहिँ यसरी हामीले देखाइरहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन. सो सँगसँगै अरू कुनै रिक्वायरमेन्टहरू छ तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू छ भने चाहिँ डु इनबक्स अस होइन. सो यही भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा तपाईँले कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ. इफ यु वान्ट अस टु हेल्प एनी सर्ट अफ बिजनेस प्रब्लम देन प्लिज डु कन्ट्याक्ट. If you are thinking something and you are not coming out with the ideas, if you are not coming out with the solutions, then we'd be happy to just help you out. So do email at the number email address saying info@nrsnepal.com. So yes, hope you have enjoyed this session, and I would like to thank you for all the live participants who just stayed with us till the end of the session. And all the best. Stay safe. Stay smart. Thank you so much for being with us like this 1 hour. Thank you so much. Have a great time. Thank you so much.